Namaste my dear students. In this class we are going to deal with the drugs, alcohol and abuse. Drug and alcohol abuse. In the last class we discussed the cancer, the types of cancer, the reasons for cancer, how the treatment will be there, detection and treatment, etc. Now towards drug and alcohol abuse, another important concept on the human health and disease. What is mean by drugs or drugs, how we can classify. So, drug anta helida kuda medicine kuda ide, another one is this one. Okay. It is the sedatives and tranquilizers, that is one type, it is called depressant. So, majority of drugs are going to have the effect on human brain, neural system, body physiological function. And second one is the opiate narcotics coming under painkiller group. Another one is stimulant, it will going to stimulate the body function, and last one is hallucinogens. So, classification of drug direct ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. Sedative and tranquilizer, it is considered as depressants. Second one is the opiate narcotics, that is the painkiller. Third one is the stimulants, and fourth one is the hallucinogens. Coming to the sedatives and tranquilizer, commonly called depressants. What is the major character of this sedative and tranquilizer? In that I given in the bracket depressant. The name itself indicates that it will depress the brain activity. It will going to affect on human neural system, the brain central nervous system. If you take sedative, give calmness and relaxation. ಸೊ ಈ ಸೆಡೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ವಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಡೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಹೈ ಡೋಸಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೀಗ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, during the time of heavy work or just to relax from tension, this sedative will going to work. So high doses of this sedative will induce deep sleep in that person. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಡೆಟಿವ್ಸ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. These sedatives are the drugs that gives calmness and relaxation to the brain, mind, and high doses will induce the sleep. And example for this sedative, it is nothing but barbiturates, 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 barbiturates. It is sleeping pills ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಾರ್ಬಿಟೇರಿಯಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಡೆಟಿವ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಬಿಟೇರಿಯಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಸಾಕು. ಬಾರ್ಬಿಟೇರಿಯಟ್ಸ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಿಲ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, that is not required. And tranquilizer, lower tension and anxiety without inducing sleep. ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಡೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ವಿಲೈಸರ್. ಸೆಡೆಟಿವ್ ಎಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ವಿಲೈಸರ್ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಮೈಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ವಿದೌಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಮೈಂಡ್ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯನ್ನು, ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್, ಬ್ರೈನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, benzodiazepines. Benzodiazepines such as Valium is the example for tranquilizer. Make a note of it, difference between sedative and tranquilizer, and both are coming under depressant. Okay, depressant group, depress the brain activity with the sleep, without sleep. Main ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್, ಇದು ವಿದೌಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಾರ್ಬಿಟ್ಯೂರೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ benzodiazepines it is the tranquilizer. Okay, next one, this is the tranquilizer, Valium, the tablet. And next second one is the opiate narcotics. opiate drugs ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ they bind to specific opioid receptors in the CNS and gastrointestinal tract. What it indicates, this opiate narcotics or opium, that particular content is acting like a painkiller ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ CNS, in the brain, central nervous system, and also in the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract refers to digestive system. And depressant and analgesic, it is having both nature, depressant and analgesic. And here what are the effect of this opiate narcotics? It is lessen the pain. First ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, that is the pain killer. It will going to reduce the pain, lessen the pain and reduce tension, mind tension and anxiety, lower the BP and respiration rate and reduces visual activity. That is what the pain killer. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋವಾದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, the operation treatment or in a medical treatment, the painkiller is going to be given. The painkiller will going to have these kind of things. So although medically it is okay, but non medically, illegally it is not at all good. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಪೇಯ್ನ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಲೆಸನ್ ಪೇಯ್ನ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಲೋವರ್ ದ ಬಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ 80 to 120 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ದ ಐ power or the visual phenomena will go into reduce. Then example is opium and its derivatives. Opiates or opioid. So opiate or opioid, it is the example for this type of drug. And here the opium and derivatives. Another important point, from where this opium is going to be obtained. So opium is obtained from the dried latex of unripe capsule of poppy plant Papaver somniferum. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಓಪಿಯಮ್ ಈಸ್ obtained from where? It is from the dried latex of unripe capsule, dried fruit of unripe, dried latex of unripe fruit of that poppy plant. Poppy planಟಿನ ಡ್ರೈಡ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದರದ್ದು, ಅದರ ಫ್ರೂಟಿನ ಡ್ರೈಡ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನ್ರೈಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಣ್ಣಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದರ ಲೇಟೆಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೆಪಾವರ್ ಸೊಮಿನಿಫೆರಮ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಓಪಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್.
It is from the poppy seeds ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Poppy fruit, the unripe capsule of the poppy plant. It is the Papaver somniferum. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ Papaver somniferum ಅಂತಲೇ ಕಲಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪಾಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಪಾಪಿ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ Papaver somniferum ಅಂತಲೇ ಕಲೀರಿ. That is important, that name. Okay, so opium, this is the Papaver somniferum plant with that particular part. Okay, so dried latex of unripe capsule of Papaver somniferum. Okay, that is the part of the plant where this one is extracted. Then opium derivatives. ಓಪಿಯಮ್ ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಫಿನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಪಾಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಪೆಪಾವರ್ ಸೊಮಿನಿಫೆರಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಲೇಟೆಕ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕಿ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕಿ ಲೇಟೆಕ್ಸು, ಆ ಹಾಲಿನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಫಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಫಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಫಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೇಯ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ process and after the process also. Then another one is a brown sugar is from the opium. Then heroin, diacetyl morphine or smack. What is smack? Smack is the diacetyl morphine. It is a derivative of opium and it is also called heroin. Heroin alla heroin. Okay, most dangerous. ಇದು ಹೆರಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಬಿಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಬಿಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಎಸಿಟೈಲೇಷನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಿನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಮಾರ್ಫಿನನ್ನು ಎಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆರಾಯಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಜನರಲಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಎಳಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಮೂಗಿಗೆ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೂಗಿನ ಹುಡಿ ಅಂತ ಎಳಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೂಗಿನ ಹುಡಿ ಎಳೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಮಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಕೈ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾವಿನಸ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ನಿಜವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕೊಡೈನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಎನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್. ಕೊಡೈನ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಪಿಯಂ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೊಡೈನ್. ಕೊಡೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕಫ್ ಸಿರಪ್, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ puberty or the adulthood stage. So continuous ಕಫ್ ಸಿರಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಫ್ ಸಿರಪ್
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಏನು ರಮ್ಮು ಹುರಿದಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವನಿಗಿಂತ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದವರು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೊಡೈನ್, ಹೆರಾಯಿನ್, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್, ಮಾರ್ಫಿನ್. So these are the derivatives of our opium. So papaver somniferum. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಓಪಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ತುರ್ಕ್ಮೇನಿಸ್ತಾನ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಮತ್ತು ಓಪಿಯಮು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಓಪಿಯಂ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಓವರ್. Am I right? Yeah. Next is the third one, stimulant. ಏನಿದು? The stimulant, previous one. What is this? Coffee seed, isn't it? Coffee seed, ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್, ನಮ್ಮ ಊರಿನದ್ದೇ. So stimulates the CNS, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿನ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ನನಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಬೇಕಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿವಸ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕಿ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೊಕೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ CNS. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಸೀಡ್ ಬಂತು ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ CNS. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಫಿನ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್, ಕೊಕೈನ್, ಆಂಫಿಟಾಮಿನ್ಸ್, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೆಪ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಕೈನ್. ಕೊಕೈನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಂಫಿಟಾಮಿನ್ಸ್, ಅದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೆಪ್ ಪಿಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಂಫಿಟಾಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಥ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವೈಟಲ್ ವಿಗರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡ್ರಗ್ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ, ಇಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್, ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್
amphetamines are misused by some athletics. So, coffee is one of the stimulants, one of the stimulant with respect to cardiac stimulating thing. So, caffeine content in the coffee, it is secondary metabolite. But ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್, ಕೊಕೈನ್ ಆರ್ ಕೋಕ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಮೈಂಡೇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್, ಕೊಕೈನ್, ಕೋಕ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎರಿಥ್ರೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ. ಎರಿಥ್ರೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. Neurotransmitter dopamine interferes with the transport of the neurotransmitter. ಈಗ neurotransmitter ಅಂದರೆ ಏನು? It's the chemicals that is required for the connection between the neural with the our muscle or neural with the neural ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಡೊಪಮೈನಿನ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವುದು. ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಡೊಪಮೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕೊಕೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ನಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ನಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪೌಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೌಡರ್. So stimulate the CNS producing euphoria and increased energy. Euphoria, the exaggeration will be there with increased energy. Excessive dosage causes hallucination. Hallucination ಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್, ಕೊಕೈನ್ ಆರ್ ಕೋಕ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಇದಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಎರಿಥ್ರೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಎರಿಥ್ರೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಡೊಪಮೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು alter. Then hallucinogens. Hallucinogens, if you take, cause colorful hallucinations, change thought, feelings and perceptions. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಆಲೋಚನಾ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡೀತಾರೆ? ಎಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲ್ಲಡೋನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದತೂರಾ. ಎಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲ್ಲಡೋನಾ ಮತ್ತು ದತೂರಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಪಡೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸ್ಕ್ಯಾಲಿನ್, ದೆನ್ ಸೈಲೋಸೈಬಿನ್, cannabinoids, LSD ಯ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೈಸರ್ಜಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೈಇಥಲಮೈಡ್. ಲೈಸರ್ಜಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೈಇಥಲಮೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ LSD ಡ್ರಗ್ ಅದು. ದೆನ್ ಮೆಸ್ಕ್ಯಾಲಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಲೋಸೈಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ cannabinoid, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದತ್ತೂರಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲ್ಲಡೋನಾ. Okay, what is the cause of this hallucinogen? It is a change with respect to thought and causes colorful hallucinations, feelings and perceptions. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಭ್ರಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ದೆನ್ ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ psilocybin, psilocybin is produced.
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಶ್ರೂಮಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, then next is the cannabinoid. So what is this cannabinoid? They interact with the cannabinoid receptors in brain ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ cannabinoid receptors. Then natural cannabinoids are obtained from which plant? It is a hemp plant usually called cannabis sativa. Erythroxylum coca, cannabis sativa, datura plant. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾನಾಬಿಸ್ ಸಟೈವದಿಂದ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ? ಫ್ಲವರ್ ಟಾಪ್, ಲೀಫ್, ರೆಸಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಾಬಿಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಾಂಗ್, ಗಾಂಜಾ, ಚರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಿಜುವಾನ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನಾಬಿಸ್ ಸಟೈವದ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಗ್, ಗಾಂಜಾ, ಚರಸ್ಸಿಗೆ ಹಶೀಶ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮರಿಜುವಾನ. ಈ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಂಗನ್ನು ಹೇಗೆ, ಚರಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ, ಮರಿಜುವಾನ ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಅದರ ಸ್ಮೋಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ವ, ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಸ್ಮೋಕನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹಶಿಶ್ ನೋಡಿ, ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸ್ಮೋಕನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮರಿಜುವಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಚರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಂಜಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟೀಗೆ. ಆ ಟೀ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಜನ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಂಜಾ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್. ಅದು ಹೋದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಭಾರಿ ರುಚಿ ಉಂಟು ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಾಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೀಗೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಿಸ್ ಗಾಂಜಾ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಗಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಾಟಿನ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜಗೀತಾರೆ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the skeletal structure of cannabinoid molecule, it is not required in our syllabus. Okay, so that is about the total things in the case of this drug and its abuse. Okay, in the next class we will continue. Okay, thank you.